बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुन को प्रोग्राम खरा खबर सरा आजिम स्तास कुर्बा फिदादिल दा प्रोग्राम तासु द पाकिस्तान टेलीविजन पे खौर मरकज़ न गोरई स्टोन एज के बाद तासु पता दा चे द जंगल पे मुआशरे के बाद द जंगल कानून हिस किस्मा रिवायात पनु हिस किस्मा कानून नो आइन नो यो ज़ाबिता द अखलाक ज़ाबिता द जुन द तिरवलो ज़ाबिता नवा नो खल्क पा उमदा से पे माशरे के ओसेदल आगे तमंग द कानी ज़माना वायु स्टोन एज आगे तो वायु नो कल चे रिवायात जोड़ शल कल चे जरगे जोड़े शुए कल चे पंचायत जोड़ शु कल चे इदारे जोड़े शुए नो दा दखल को द मुआशरे द बेहतरे द पारा जोड़े शुए खूब दा गोरू चे नन हम पदे जदीद दौर के हम आगे इदारे चे दखल को द फ़ायदे द पारा जोड़े शुए दागे एहतराम निश्ता पागी बांधे एतमाद निश्ता एगे बांधे ट्रस्ट निश्ता नुमुंग दागोरु चे यो अजीबा कुंते माहौल जोड़ शवे दे माहौल दासे जोड़ शवे दे चे कल हम चे मुंग द खल को नाउरू नो द खल को शिकायत देर ज़्यादा थी कल ची द इदारो हवाले सरा मुंग खबर को नो द खल को चिकम बिहेवियर दे कम रवैया दा नो आगे हवाले सरा द इदारो शिकायत हम देर ज़्यादा थी मुंग का गोरू नो नन पदे जदीद दौर के इंसानान सिंगा वक्ती रही सिंगा जुवंद कई मुख्तलिफ अड़खुन दी दे ज़मुंग टॉपिक और ज़मुंग जनन चिकम मौजूदा द कानून पज़िद समाजी रवैये और टोलना के परमख्तक मुख्तलिफ अड़खुनों दे टॉपिक चिकम दिया गवा पदे प्रोग्राम के मुंग कोशिश कहूँ चे डिस्कस को प्रोग्राम वक्त को ढेर मुख्तसर दे मौजू डेरा वसीदा और मुंग सरा ढेर द्राना मेलमाना पर स्टूडियो के मौजूद थी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मुफ्ती साहब मुसरा दलते तशरीफ़ रावड़े तासो साबिका प्रिंसिपल द खैबर मेडिकल कॉलेज माहिर नफ्सियात की तासो तरा तक डेरा मरना वरसरा नास्ती प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद अहमद जान साहब तासो चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक्स और डेवलपमेंट स्टडीज़ द पेखौर यूनिवर्सिटी तासो दरा तक हम डेरा मरना जी ज शुरू कम प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मुफ्ती साहब तासो ना दामा इंट्रो के माँ खबर ओकरा पकम नज़र गोरी दे टोले मामले ता उदा सुमरा परमख्तक ची शवे दे या इंसानी माशरे सुमरा तरक्की करे दा आगा वक्त इंसान उदनन वक्त इंसान तसदा सुमरा पाई के बदलून खकारी चे पख्वाबा इदारे नवे नन इदारे मौजूद दी देखिए जी तब गोरू नो आगा वक्त चे स्टोन एजो और दा मौजूदा दौर आगा वक्त हम स्पेस एंड टाइम यानी दा स्पेस चे दे और वक्त चे दे दा मौजूद हो दा दो एंटिटीज़ दी कना दे सारा दुनिया जोड़ेगी और वो सब स्पेस एंड टाइम मौजूद दे फ़र्क दा दे चे स्पेस एंड टाइम के मुख्तलिफ दौर के अल्लाह पाक यो निज़ाम पैदा करे हो रिदम सारा चे अगर रिदम द पारा इंसान पैदा करे दे नौर मखलूक़ात पैदा करे दी नो हर यो मखलूक द पारा यो रिदम दे यो इंडिविजुअल ज़ाती अगर रवैये और बल आम खल को इज्तमाही रवैये चो नो दा रवैये दी दा यो बल सरा के नास्तल यो बल सरा मखामख रातल यो बल सरा खबर कोल यो कानून शक्ल इख्तियार शो यानी या पंचायतों लगे तासो वेल या अगा दगा दी गैर रवाजी या रवाजी इदारे दी न कलो की खारियों के मुख्तलिफ ज़हनों के अगर ब्या मज़ा मज़ा डेवलप शो मज़हब पके रागो ब्या माशरे नूर शूना पके इक़दार रागो नो अगर यो किस्म खल को रवैये चदी बदल शुए नो पास अगर रवैये मुनासिब तरीके सरा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देर टाइम वागश तो नो अगर मेच्योर शो चकला मेच्योर शो अगर स्ट्रॉन्ग इदारों शक्ल इख्तियार को दा इदारे चदी उस मुंग च गोरू दा इदारे ची संगा मुंग लाइफ बांधे असरानंदाज कीगी और मुंग संगा बैक फायर को इदारों बांधे नो अगा द इदारों रवैया मुंग बांधे असर कई और ब्या जवाबन जमुंग रवैया ची अगा अलता असर कई देखे जमुंगा तवक्कुआत दी चे मुंग ग्वाड़ू चे जमुंग तवक्कुआत संगा पूरशी दा को यो नॉर्मल तरीका दा लेकिन दा डिफाइंस चे दे कानून खिलाफ वर्दी चे दा मुंग यो तरफ गोरू जमुंग सोशल मीडिया दे जमुंग
پرنٹ میډیا دی، زمونږ لیډران دي، زمونږ ټول مشران دي، هغوی کې خپل تضاد بیاني او هغوی خپل کردار چې دی هغه زمونږ مخامخ راشي، نو مونږ غواړو، مونږ وایو چې یاره دا هم یو ریزنیبل رول ماډل نه دی مونږ دپاره. دا هغه مونږ هم اړخ چې شو کوم دی داسې. ډاکټر صاحب دا هم ډیسکس کوو، خو دا تاسو چې د قانون د خلاف ورزي خبر وکړه، د قانون خلاف ورزي انسانان ولې کوي؟ لکه یو خدای چې مونږ په عام سړک باندې دلته ګرځو نو مونږ ته هیڅ پروا نه چې ټرافیک پولیس والا، عام پولیس والا، خو چې کله مونږ موټروی ته خیږو نو بیا مونږ ډیر زیات احتیاطي تدابیر هم شروع کو، بیا مونږ ته قانون هم رعایت شي. آیا معاشرې دپاره، د معاشرې د ترقۍ دپاره دا ضروري ده چې سزاګانې دي او سختې سزاګانې دي وي؟ ګورئ جی، سخت سزا هم ضروری شی ده، لیکن سزا نه وړاندې یو شعور بیداری زمونږ دا یعنی د معاشرې هم خرابي ده او د حکومتونو هم خرابي ده، ادارو خرابي ده چې هغوی خپل ځان داسې مضبوط طریقې سره پیش ونه کو چې یاره هغوی هم قانون منل او قانون باندې تلل. نو عوام چې دي هغه هم اکسپیکټیشن چې دي هغه هم دا دی چې یاره هغوی داسې وکړو، هغوی له دا مراعات میلاو شو، مونږ هم داسې وکړو، هغوی دروغ وویل، هغوی خبره نه منل، مونږ ولې منو؟ مثلا مونږ چې ځو لار کې یو سپایي دی پولیس والا، هغه مونږ له اشارې کوي چې ګاډي ودروه، ټرافیک والا مونږ نه ودرو، مونږ قانون مات کو ولاړ شو. نو زمونږ دا نفسیات کې بغاوت نه ده، زمونږ نفسیات کې دا اشاره دا ده چې مونږ ګورو کاپي کوو، مونږ د خپل مشرانو بعضې مشرانو چې هغوی راشي او په خپله قانون بریک کی، نو هغه وایي هغه کولی شي مونږ هم کوو. سیکنډلی زمونږ تربیت چې دی، تربیت کې خلا پیدا شوې ده او مونږ چې ازادۍ صحیح معنو کې چې کوم ازادي ده هغه مونږ نه دی لیدلی، هغه اخلاقي ازادي مونږ دا ګورو چې هغه بالکل مونږ آزاد رویه اختیار کړې ده، مونږ بې راه روي اختیار کړې ده. نو دې بې راه روي کې زمونږ توقعات چې دي هغه ډېر اوچت لاړو. زمونږ مشران چې دي، زمونږ سیویک سوسایټي مشران، زمونږ پالیټیشنز او نور مشران چې دي هغوی زمونږ توقعات ډېر اوچت کو چې هغه لیول باندې به ستاسو له دا به میلاو شي، دا هغه نه میلاویږي، نو مونږ فرسټریټ شو بیا. او بل یو خبره دی چې بیا وروسته به زه خبره کوم چې زمونږ جذبات چې دي، ایموشنز، هغوی ویپنایز کو، یعنی جذبات زمونږ چې دي هغه یو ټوپک ورنه جوړ کو، یو ایټم بم ورنه جوړ کو، نو هغه هغوی طریقې اختیار کو، سایکولوژیکل نفسیاتي طریقې چې کوم دې طریقې داسې دي چې دوی سره د مختلف طبقاتو د عوامو ټول دنیا کې تھرو سوشل میډیا اور اینی میډیا هغوی باندې افیکټ لاړ شي او هغوی رویه چینج شي او هغوی پرونی خبره چې کوم ټاپک او هغوی دپاره ډېر ښه او نن هغه دپاره ډېر بیډ شي، صحیح، خراب شي. مننه. پروفیسر ډاکټر سجاد احمد جان صاحب، تاسو ته راتګ ډېره مننه. ډاکټر صاحب خبره وکړه چې په تربیت کې خلا پاتې شوې ده، نو تاسو چې کوم ادارې سره تعلق دی، دلته چې کوم سټوډنټس راځي د مختلف بیک ګراوند سټوډنټس وي، مختلف نفسیات والا سټوډنټس وي، د هغوی د پیرنټس نفسیات بدل وي، هغوی سټوډنټس په خپله نفسیات ډېر لکه ډفرنټ وي یو بل نه. تاسو دا څنګه سټریم لاین کوئ او بیا په دې کې د پیسې چې کوم کردار دی، موږ خو اکثر ګورو چې جنګ جګړې کېږي، زن زر زمین، په دې کې لکه پیسه انوالو ده، نو په معاشرې کې چې کوم دا بګاړ پیدا شوی دی دا به سمو څنګه ډاکټر صاحب؟ ډیره مننه فدا صاحب د دعوت او د موقع راکولو د خبرې. ډیره جوړه موضوع ده او ډیره اهم موضوع ده. ادارې چې دي دې ته موږ هسې دا چې موږ ډیفاین کوو نو موږ ورته رولز اف د ګیم وایو، رولز اف د ګیم. نو ډیرې زیاتې ضروري دي د یو سوسایټي کې بیهیویر د انسانانو چې مولډ کوي یا ډیټرمن کوي یا ډایرکټ کوي، نو هغه هم د رولز اف د ګیم په سوسایټي کې څنګه دي هغه ډایرکټ کوي. اوس رولز اف د ګیم په سوسایټي کې څنګه دي، کم دي، آیا هغه انکلوسیو دي، فیر دي، جسٹ دي، په انصاف باندې مبني دي، او که نه ایکسپلویټیټو دي، ایکسټورشنري دي، دا ډیپینډ کوي په دغې باندې. بیا ادارې چې دي نو یا رولز اف د ګیم چې دي نو هغه
یو خو فارمل ادارې ورته موږ وایو فارمل انسټیټیوشنز باقاعده چې هغه د سټیټ د اړخ نه امپلیمنټ شوي وي یا خلک په یو ځای رایوځای شوي وي د هغې ادارو هغه مدر آف آل د انسټیټیوشنز چې وي نو هغه کانسټیټیوشن وي کانسټیټیوشن د یو ملک آیین د هغې نه بیا دا نورې ټولې ادارې امرج شوي وي کو ته بیا جوډیشري ګورې کو پولیس ګورې کو نورې ادارې ګورې نو هغې نه بیا راوتي وي اوس او بل کم ځای کې چې دغه ادارې نه وي نو بیا هم داسې نه چې سوسایټي داسې فنکشن کوي لکه موږ یو ډېره پریمیټیو ټایپ سوسایټیز واخلو ډېره ابتدایي نو هغلته هم رولز ریګولیشنز وي چې هغه خلکو په خپله باندې جوړ کړي وي لکه څنګه چې په پښتنو کې پښتونولي وي تیږه کې دي یا جرګه شوه یا د هغې ته موږ انفارمل انسټیټیوشنز وایو خو دا تحریري نه وي دا تحریري نه وي دې ته څنګه چې د برطانیې آئین حوالې سره خبره کېږي چې تحریري آئین نه دی جی سر خو نو دغه بیا چې په کوم ځای کې دغه فارمل انسټیټیوشنز نه وي یا هغه ویک وي فرجایل وي سټیټ فرجایل وي هغه امپلیمنټیشن د هغې ډېر نی صحیح نی نو هلته بیا د انفارمل انسټیټیوشنز وي نو بیا خلک د هغې مطابق کار کوي خو انسټیټیوشنز هر ځای کې وي اوس یا انسانانو معاشره چې ده نو هغه د ادارو نه بغیر کار نه کوي اوس خلک د دې عزت ولې نه کوي یا دغه ولې نه کوي ډیفاینس ولې کوي د ادارې ډیفای کوي ولې د هغې دغه ولې کوي خلاف ورزي ولې کوي هغوی چې کوم رولز یا یو کوم څه قاعدې ضابطې جوړې کړي وي د هغې مطابق ولې عمل نه کوي لکه سیګنل ولې دغه کوي یا دوکه ولې کوي یا غلا ولې کوي یا نور چې کوم کو هغه فارمل انسټیټیوشنز وي او که انفارمل انسټیټیوشنز وي هغوی چې کوم ضابطې قاعدې جوړې کړي وي د هغې خلاف ولې ځي نو د هغې ډېر ریزنز کیدی شي د هغې یو دا ریزن کیدی شي چې کیدی شي دغه قاعدې ضابطې چې وي هغه دغه وي د خلک لکه ذهن کې دا وایي چې یاره دا ایکسپلویټیټیو دي هغه فیر ني هغه په انصاف باندې مبني ادارې ني یا هغه ادارې په خپله باندې کمزوري وي د هغوی چې کوم هغه ډیلیوري ده هغه ویک وي لکه موږ وګورو نو زموږ په عدالتونو کې په زرګونو لکونو کیسونه چې دي نو هغه پراته دي چې دیواني مقدمه دې شروع شي نو جنریشن ټو جنریشن په نسلونو باندې هغه روانوي د هغې فیصله نه راځي یا موږ پولیس کې وګورو نو لکه کامن پرسپشن دا دی چې یاره رشوت اخلي یا زموږ خپل سرکاري کم دفتر تم ته لاړ شي نو د خلکو کار نه کیږي ډاکټر صاحب هم دا وجه ده چې ادارو باندې د خلکو اعتماد نه دی پاتې شوی اوبویسلی چې هغه لکه چې دغه د کم پرپز دپاره جوړ دي چې کم سروس ډیلیوري هغوی ته حواله شوی ده او هغه اکارډنګ ټو د ایکسپیکټیشنز د خلکو د توقعاتو مطابق نه کوي نو ظاهري خبره ده د هغې خلاف په خلکو کې ریزنټمنټ او غصه او نفرت پیدا کیږي او د هغې به بیا خلک دغه کوي بل ګوري دی ته چې موږ لکه ما خو تاسو ته وویل چې مدر آف آل انسټیټیوشنز چې دی د ټولو ادارو مور چې د هغه آیین دی او موږ وګورو چې یاره خلک ګوري یا زموږ تاسو سټوډنټس یاد کړل یا نوجوانان ګوري چې د آیین لکه دغه نه کیږي قدر نی او یا د هغه ترو اوے جسٹ لایک پیس آف پیپر یوزلیس پیس آف پیپر نو لکه بیا به هغه لاندې خلک په دغه څه کوي دا خو د بره نه را دغه کیږي که نه ډاکټر صاحب څنګه چې پروفیسر صاحب خبره وکړه خلک هم داسې وایي ما چېرته اورېدلي وایي قانون دې دپاره جوړیږي چې هغه مات کړی شي نو په پاکستان کې که مونږ قانون حوالې سره خبره کوو که د آئین حوالې سره خبره کوو نو څنګه چې سجاد صاحب ووایي آیا دا همداسې ده چې لکه د ټول معاشرې د ټولو خلکو اعتماد متاثره شوی دی که نه اوس هم څه د امید یو رڼا تاسو ته ښکاري ګوره جي موږ د دوه تناظر سره ګورو یو بین الاقوامي تناظر به ګورو او یو چې د خپل ملک حالات به ګورو نو سجاد صاحب خو ډېر ښکلې طریقې سره د یعنی سایکالوجي اف لا طرف له زما ذهن روان کو چې لا چې دی او فارمل انسټیټیوشن جوړوي که انفارملی جوړ شي نو هغې ریسپیکټ څونه کیږي نو دې کې یو نقطه ده چې دا خبره چې دی دا خو زما خیال دی غلط دی دا یو رویه پیدا شوې دی یو خبره خلکو کې چې دی دا قانون د دپاره جوړیږي چې مات شي یا فلان کی نه داسې خبره نه ده همیشه تاسو وګورئ شروع نه حابیل او قابل دوی خپلو کې جنگ کړو
نو بیا هغه وخت نه لا شروع شو امپلیمنٹ شو بیا هغې له سزا میلاو شو نو سزا چې میلاو شو نو هغه خلکو له پته ولګېدو چې ته قتل کوې ته جرم داسې کوې نو هغې سزا شته او سزا امپلیمنټیشن هم شته نو سزا یو ډیټرنټ شو نو زمونږ هغه نفسیاتو کې ډیټرنس شو نو چونکې دلته زمونږ نفسیاتو کې جو ډیټرنس چې دی هغه څه ویلیو پاتې شوی نه دی بریک کېږي ماتېږي نو هغه څنګه ماتېږي هغه داسې ماتېږي چې یو خو مونږ عوام په خپله ماتو خو مونږ زمونږ بدن کې نفس او شریر خو شته که نه نو هغه خو شرارت کوي هغه خو بغاوت کوي د دې وجه څه ده؟ د دې وجه دا دی چې دا زمونږ انر سیلف زمونږ ماشوم ورکوټه ماشوم پیدا شوي بیا لویږي نو شروع کې هغه یو ایګو بات کې راځي یعنی شروع کې د سټین هغه دا دی چې څه هغه زړه غواړي هغه کوي بس هغه بالکل منډه وایي نو منډه وایي دا ټرافیک لاړ شي خبره وکړي ډیمانډینګ اټیچیوډ هغه چې ماشومان وي نو زمونږ هغه شی چې دی یو حد پورې بیا ډیولپ شي نو مونږ ایګو راشي زمونږ ایګو راشي نو مونږ وایو چې یاره مونږ خو اوس خودي پیدا شوی دی مونږ کې نو خودداري خودي اقبال والا خودي ټول هغه مونږ وګورو نو مونږ خپل خودداري کې پاتې شو ځان باندې مونږ کنسټینټ کو زمونږ خپل کور چې دی خپل پیرنټس خپل رشتہ دار هغوی مونږ باندې یو قسم کنټرول کوي هغه رویه اوس څه چې وګورو نو ایکسپلایټیشن شروع شوی دی نمبر 1 داسې تاسو وګورئ چې ماشوم دی بیبي دی هغه سره موبایل دی او زمونږ دا سیل فون نه هغه مونږ ګورو چې خپل کټ کې دی یا نه دی مور لاندې کار خپل کوي څه مجبورې هم وي لیکن دا ټیک ټاک او دا ټول شیونه هغه رویې چې دي هغه باندې اثر کوي نو همدغه چې دي ایموشنز چې دي الټیمیټلی لارجر سایډ باندې وګورو د معاشره نفسیات وګورو د پولیټیکل معاشره نفسیات وګورو نو الته چاہے بین الاقوامی وګورو یا مقامی وګورو نو هغه بیا ایکسپلایټیشن کیږي چې یاره داسې اټیچیوډ خلکو پیدا کوي داسې هغوی له توقعات ورکوي چې هغې سره هغه اټیچیوډ چینج شي نو هغه غلط لارو باندې غلط اټیچیوډ لار شي او چېرته چې ویسٹ چې دی هغوی ادارې ډېر مضبوط دي یو حد پورې نو هغوی عوام چې دی هغه کې شعور زیات پیدا کېږي زر پیدا کېږي هغه شعور کې مونږ 50 کاله یا ایون 100 ایئرز وروسته یو لیکن چونکې نن سبا د سوشل میډیا دور دی نو سوشل میډیا زمونږ لایف باندې ډېر اثر کوي افیکټیو کوي یو حد پورې د سوشل میډیا کنټرول ضروری ده ما خیال دی سجاد صاحب هم به دا اګری کوي چې حد نه زیات چې د سوشل میډیا ولې داسې دغه کوي آیا قانوني طور باندې د کې څه کنټرول چې دی هغه ضروری ده څه کولی شو یا نه شو کولی سجاد صاحب څنګه چې ډاکټر صاحب وایي سوشل میډیا او بیا تاسو د دې خبرو سره اګری کوي که نه تاسو ته چې کوم سټوډنټس راځي څنګه چې ما هغه پهله سوال کې وایي چې هغه مختلف نفسیات لري یو خو بهر دنیا ده چې کم کور نه کم کلی نه هغه راځي کم علاقې نه هغه راځي د هغې اثرات بیا ستاسو د خپلې ادارې چې کوم تاسو تیوري کم ټیچینګ تاسو هغې ته ښایي او بیا د سوشل میډیا اثرات خصوصا که موږ وګورو د دنیا مختلف ملکونه دي مختلف قسم رواجونه دي مختلف قسم د خلکو نفسیات دي هغه هر څه موږ ته به د موبایل سکرین کې ښکاري نو هغې نه نوی نسل نوی کل چې کوم دی هغه ډېر زیات متاثره کېږي فدا صاحب ډاکټر صاحب سره زه بالکل اتفاق کوم او ډاکټر صاحب ډېرې مزیدارې طریقې سره دا ایکسپلین هم کو او ډېر انډیپ طریقې سره دغه کو د دوی خو لکه همغه بیسک او هغه فاونډیشن ولا دغه کوي سایکالوجي خو لکه یا دغه خو ډېر بیسک دغه دی زه چې د اکنامکس خو بیا بیسډ اپون د سایکالوجي لکه د خلک چې دي نو هغه سیلف انټرسټ کې کار کوي یا دغه کوي که نه خو سایکالوجي هغه بیس کې ده نو دوی خو هغه دغه کوي زه به لکه تاسو ته چې کوم په معاشره کې یا کوم موږ ته ښکاري ډیولپمنټ یا اکنامکس خو کنکریټ سیزونو باندې بیس کوي هغه په دغه کې په رڼا کې به زه تاسو ته دا دغه کومه وضاحت وکړم څونه پورې چې تاسو د سوشل میډیا خبره وکړه نو زه بالکل د ډاکټر صاحب سره اتفاق کوم کومو ملکونو چې دا خپله ایجاد کړی دی یا جوړ کړی دی لکه اوسه بل ورځ ما د اسټریلیا یو د حکومتي
اهلکارو د وزیر و یا څو زنانه و هغې دغه مې اورېده نو هغه 16 ایرز پورې سوشل میډیا باندې د هغوی پابندي ولګوله په 14 کالو پورې په وړو باندې چین متعلق تاسو وګورئ نو هلته زما په خیال په ویک کې 1 غنټه یا 2 غنټې وړو ته الاؤډ دی په کمپیوټر سکرین ته کېناستله او ډاکټر صاحب ته به ډېره زیاته زمانه obviously زیاته پته ځکه چې د دوی فیلډ دی چې لکه سوشل میډیا لکه اډکشن دی او دا واړه چې ورته ناست دي نو بیا د ټایم پته ورته نه لګي د شپه او د ورځو ته لکه هغه سمپل امپیکټ خو یې ماته دا ښکاري چې لکه بېخوابي شي خوب یې پوره ني او مسلسل ورته ناست دي خوراک یې په ټایم ني نو چې خوب پوره ني او خوراک په ټایم ني نو بیا خو obviously تا کې دننه لکه هغه ستا منټل او سایکولوجیکل چینجز تا کې راځي او لکه بیا تا کې اګریشن هم راتلی شي اګریشن can also be one of the consequence of that type of lifestyle نو بالکل ستاسو خبره ټیک ده او لکه داسې په د وړو کې موږ ګورو موږ له چې کوم واړه راځي یونیورسټي ته هغه لږ غټ واړه وي نو هغه هم سوشل میډیا کې ډېر زیات لکه ټیک ټاک او دغه ټایپ سیزونو کې ډېر زیات انوالو وي بجای د دې چې په لایبرري کې کینی او بک ریډینګ وکړي د غټ غټ اوترز بک ریډینګ وکړي د هغوی مایندز ووایي د مختلف کلچرز په باره کې ووایي سوشل پرابلمز متعلق هغوی ریډینګ وکړي نو په هغوی لکه سوشل میډیا او دغه ټایپ سیزونو ته دغه کوي نو لکه هغه زما خیال دی چې د هغوی په هغه بیهیویر او په هغه دغه باندې لکه ډېر ښه اثرات نه وي او د هغې وجه ده زه ګورم چې لکه زما خپله خیال دا دی چې په یونیورسټي کې یا په ډپارټمنټ کې اګریشن زیات شوی دی په وړو کې او لکه هغه د کوم چې بیسک د دې پروګرام هغه دغه دی هغه ټایټل دی چې یاره هغوی ته لکه ځان په دې کې ښه ښکاري چې یاره هغوی رولز ډیفای کړي هغوی خپل استاز دغه کړي د هغه اتھارټي چیلنج کړي او کمزوري کړي یا په نورو وړو باندې په نورو وړو سره جنګ جګړه وکړي او هغه لکه دغه کړي ډومینیټ کړي او سبډیو کړي نو لکه شاته هم د کلو د دغه هم کیدی شي یو زموږ په سوسایټي کې انیکویلیټي هم ډېره زیاته ده کوم چې لکه بینګ اکانومیسټ کو زه خبره وکړم انیکویلیټي یا ایون اکنامک او سوشل ډیویژن ډېر زیات دی نو هغه هم یو ریزن کیدی شي هغه لکه کور نه وته فار ایگزامپل دا وایي بیکاز on the basis of some social pride او یا some economic benefits چې یاره ته خو د ټولو نه ښې او لکه یا ته خو ډېر اوچت سړی او لکه نور خلک چې دي نو هغه سپک دي او یا هغه دغه دي نو هغه بیا لکه ډایلاګ او هغې باندې کو بل کس ورته لکه په آرګومنټ هم خبره وکړي بل آرګومنټ او ډایلاګ هم زموږ په سوسایټي کې ختم شوی دی که نه لکه نو هغه هم زما په خیال چې کوم ځای کې آرګومنټ او ډایلاګ ختم شي نو هلته بیا اګریشن راځي او هلته جنګ راځي او جګړه راځي دا ډاکټر صاحب تاسو وختي د جذباتو خبرو کړه د انساني بیهیویر مونږ چې د اختیاراتو جنگ ګورو نو مونږ ګورو چې دا اختیاراتو جنگ مونږ په خپل کور کې هم ګورو په خپل کلی کې هم ګورو او بیا مونږ ګورو چې ملک کې دننه چې کومې ادارې دي په هغې ترمنځ هم د اختیاراتو جنگ هر مختلف حوالو سره بیا چې مونږ دنیا ته ګورو هلته د بالادستۍ جنگ دی چا سره چې زیات پاور دی چا سره چې زیات ویپن دی هغه بالادست هم دی د هغې چې کوم حکم دی هغه چلیږي هم او دنیا یې مني هم نو دا چې کوم اثرات ګوري زموږ نوی کل زموږ نوی نسل پای جذباتو باندې څومره اثر راغورځېږي او هغه څومره دا شی فیل کوي چې یاره مونږ په لاس کې هم اختیار پکار دی طاقت پکار دی یا پیسه پکار ده دا چې کوم خلک دي انټرنیشنل نیشنل یا لوکل ایون هوښیار خلک چې دي هغوی لا پیسې ملاویږي هغوی دا کار دی یا ایجنسیز چې جذبات لا داسې استعمال وکړي لکه چې یو ویپن جذبات به طور اصله استعمالی نو هغه له وایي چې ویپنایزیشن آف دی ایموشنز د جذباتو نه اسلحه جوړ کړي نو موږ دغه ګورو چې ټول دنیا کې مثلا موږ اوس ریسنټلی وکتل چې غزه کې څونه قتل عام وشو څونه جینوسایډ وشو نو هغه چې دی انټرنیشنل ادارې افیشیل ادارې هغوی له اونه کوریج نه دی ورکړی څنګه چې پکار و لیکن سوشل میډیا کې هغې له کوریج ملاو شو نو هغه چې دی عوامو دپاره مخامخ راغو می بی ان اے پازیټیو وے
नेगेटिव वे منفي طور باندې زیات هغه کوي. مثلا یو خوراک دی، خوراک ډایټ دی، هغه برګرز نه دي خوراک پکار، ټیک خوراک پکار دی. نو هغوی زمونږ هغه جذباتو له ماشومان له داسې لوبو وبو کې کرکټ میچ کې اخوا دېخوا د ښی بوتلونه هغه کې کوکا کولا وي، نو هغه ټول زمونږ ماشومان بچپن نه هغوی معدې خراب شي کوکا کولا، نقصان خو ورله میلاو شو. سیملرلی پالیټکس کې هم دا شی استعمالیږي، سیملرلی ایجوکیشن کې هم دا شی استعمالیږي، او دا جذبات چې دي زمونږه خصوصا ګلډ فیلینګ، احساس جرم چې دی هغه له پلی آؤٹ کوي چې دا احساس جرم دی کې کوم پیدا کو کوم نه پیدا کو. زمونږ ایون غیر ضروری طور باندې جو کوم رواجی خبرې دي، کوم مذهبي خبرې نه وي، مذهب کې یو رواج همي، نو رواجي خبرې راشي نو هغه وایي چې دا جرم دی، دا ګناه دی، دا مه کوه، دا قتل داسې دی، نو هغه کې احساس جرم پیدا شي او هغه کې مختلف طریقو سره داسې خلک پیدا کېږي چې هغوی بیا یو طرف له لاړ شي، بل سمت ته لاړ شي، اګریشن پکې لاړ شي. لکه چې سجاد صاحب وویل دا اګریشن موږ روزانه ګورو، سویساید ځان وژل، دا خو ګوره سوشل میډیا کې آیا روزانه خلک ګوري. پب جی یو هغه دی او هغه کم از کم 3 هلکان چې دي زما اوس لیټلی ان د لاست 5 ایئرز راغلي وو چې دې کیل دم سیلفز، او د یو درزن نه زیات خو اټمپټ وکړي. نو دا سماجی رویې چې څونه دي او جذباتو باندې بنیادی طور باندې بیک گراؤنډ باندې جذبات پلی کوي. صحیح. سجاد صاحب، طبقاتی تقسیم تاسو یو اشاره وکړه، یو خبره مو وکړه، نو ظاهر خبره ده چې معاشره کې مختلف قسم طبقات دي. ډېر طبقات داسې دي چې هغه دویم وخت روټۍ دپاره چې کوم دی هغه انتظار کوي چې دا روټۍ، او سوچ کوي چې دا روټۍ به کوم طرف نه راځي. نو هغه خلک، او بیا مونږ که د موجوده صورتحال ته وګورو، خصوصا که مونږ د شدت پسندۍ، د انتها پسندۍ، ایکسټریمزم خبره وکړو، نو په هغې کې هم دا احساس محرومي تاسو ګڼئ چې یو بنیادي کردار لوبوي په ده چې یو ځای کې چې تعلیم نه وي، ځوانانو سره سکل نه وي، هلته هغوی ته مواقع نه ښکاري، نو بیا یو ګیپ خو هلته پیدا کېږي، نو بیا مختلف تنظیمونه راځي هغه فل اپ کوي. بالکل جی، دا خو په دې خو ریسرچ شوی دی. زه به تاسو ته 2 ریسرچرز نومونه واخلم. یو پال کالیر دی، ډېر غټ ریسرچر دی، په کانفلیکټ باندې کار کړی دی. هغه وایي اپرچونټي کاسټ اف ګوینګ ټو کانفلیکټ. ستا اپرچونټي کاسټ موږ دې ته وایو چې لکه فرض که ته دغه ته څه یو ټیرریسټ ارګنایزیشن ته جوین کې، نو تا ته پکې څونه تاوان دی. که ته یو ښه لایف تیری، تا سره ښه جاب وي، ته خوشحاله یې، تا سره ګاډي وي، ته یو مزیدار ژوند تیری، نو مطلب دا دی چې ته به ستا پروبیبلیټي به ډېره کمه وي، امکانات به ډېر کم وي چې ته یو ټیرریسټ ارګنایزیشن ته لاړ شي او هلته ځان پورې بمونه وتړی. خو که ته ډېر یو میزریبل لایف تیری، ډېر په بد حال یې، تا سره جاب نی، ستا یو وختي د یو وختي نی، نو بیا لکه ستا دپاره هغه د تاوان سودا نه ده. لکه جنت دی، حوري دي، نورې کیسې دي که نه، نو لکه هغه یو امیجنري دغه دی. بلکې دي چې ته یو ټیرریسټ ارګنایزیشن ته دغه کې جوین کړې، نو هغې کې تا ته هسې هم یو خپل ډیګنیټي، یو سیلف ریسپیکټ په عام کلي وطن کې کیدی چې تا ته خلک ډېر سپک ګوري، خو چې ټوپک ته غاړې ته واچوه او دغه دی که نو کیدی شي بیا ته ډېر لکه معتبر کس چې خلک به نه یریږي، حکومت ته نه یریږي، د حکومت سرکاري اهلکار ته نه یریږي. بل ریسرچر دا هغې ته وایي دغه فرانسیس ټیوټ، هغه وایي چې یاره کوم ځای کې انیکویلیټي، سپیسیفیکلی هاریزنټل انیکویلیټیز، مالیاتي یا عدم مساوات وي، او هاریزنټل انیکویلیټیز دې ته وایي چې کله د په مختلف ګروپونو په منځ کې دغه وي، یو خو د کلاسز په منځ کې وي، یو د ګروپس په منځ کې، اتنیک ګروپس شو، نسلي ګروپونه شو، علاقایي ګروپونه شو، یا مختلف علاقې شوې د یو ملک چې یو ډېر مالدار وي بل غریب وي، نو هغوی کې هم هغه سینس آف ډیپرایویشن بیا ډېر زیاتیږي، او د هغې په وجه باندې هم انټرنل کانفلیکټس او سیول وارز شروع کیږي. نو بالکل دا خو ډېره اوبیس خبره ده. خاص کر خصوصي طور باندې یو خبره کومه چې لکه ایون داسې ملکونه چې هلته غربت څه مسله نی، هلته ټول خلک ته غربت ته له کیرې نه بره ژوند تیروي، بنیادي ضروریات ټولو ته حاصل وي،
ایون په هغې سوسایټي کې چې کوم د عدم مساوات وي او په د مالدار او د غریب په منځ کې ګیپ چې وي هغه ډېر زیات وي، نو وایي چې هغلته هم هغه د عدم مساوات چې دی یا انیکولیټي چې ده نو دا ډېر غټ پرابلمس پیدا کوي. پولیټیکل انسټیبیلیټي وي، هلته هر وخت پروټیسټس وي، هلته کوز وي او لکه مختلف قسمه لکه په هغه سوسایټي کې یو انریسټ وي. بالکل ډاکټر صاحب څنګه چې سجاد صاحب وویل د دې حل به صحیح مختلف مونږ کانفلیکټس هم ګورو او مونږ دې خو خبرو کړه چې د غربت د کرښې نه بره هم خلک ژوند کوي، خو هلته به مسله دا وي که نه چې پلان کې سره 15 بنګلې دي او ما سره 1 بنګله ده، نو مونږ خو په داسې معاشره کې یو چې صرف د روټۍ ذکر کوو که نه. بالکل. نو بیا د دې لکه حل څه پکار دی ګلوبلي که مونږ خبرو وکړو؟ ګلوبلي که مونږ خبره وکړو نو هغه ماله ډېر ګران ښکاري، ځکه چې یو ټرم یوز کېږي نن سبا سایکو پالیټکس، د نفسیاتي سیاست. نن سبا دا ګلوبلي جیو پالیټکس یا سایکو پالیټکس دی هغوی لکه وکیل صاحب دا سجاد صاحب دا خبره وکړو چې اکنامکس کې څونه تفریق راغلی دی چې یو ډېر زیات غریب دی او ډېر زیات مالدار دی، نو دا پلان کېږي. دیس از ا پلان تھنګ ان مای ویو. پخوا مونږ ویل چې دا یاره دا بس قسمت دی داسې کېږي، اوس دا پلاننګ سره کېږي چې جنګونه هم پلاننګ شي، مختلف حصو کې بخرو کې دا ملکونه یو طرف لشي هغه بل طرف لشي، اسلحه خرڅوي، جنګونه پیدا کوي، کانفلیکټ کېږي. لکه دوی وویل ډیزاسټرز مینجمنټ چې دی هغه نشته، لکه دا لوی لوی غرو د غره دي او هغې نه کاڼې وباسي او ګولډ وباسي، نو هغه خو بالکل خالی شي که نه. که تاسو لاړ شئ ګلګت خواله وګورئ نو څونه غرې چې دي هغه سورې شوي دي، نو هغه موسمیات باندې هم اثر کوي، هغه نفسیات باندې هم اثر کېږي. نو دغه شانتې بیا هغوی خپل داسې سلسله جوړ کړي چې داسې ملکونه لکه پاکستان شو، نور غریب ملکونه دي، قرضې والی ځان باندې، نو هغوی معیشت باندې کله به ښه کېږي؟ کله چې ټول عمر قرضې والي هغه مرګ نشي ښه کېدی. دویم دا خو حکومتونو کار شو او د بین الاقوامي عوام چې دی د عیاشۍ قایل دي، عوام کې زیات کسان چې دي هغه کار نه کول غواړي، کمپټیشن نه کول غواړي، ټي ویز ګوري، هر وخت سوشل میډیا ګوري. خپل ملک کې پېښور کې او دلته زمونږ کلو کې هلته مزدوري به نه کوي او 20-22 لاک روپۍ به ولګي، 8 لک نه 22 لاک پورې لګي مختلف ملکونو نه، که انګلینډ لځي که سعودي یا هلته به مزدوري کوي، هلته به تاسې مزدوري کوي چې بد حال تاسو وګورئ چې دلته ډېر ښه تعلیم یافته خلک چې هلته یو کې ما کتل چې هغوی پټرول پمپ باندې ولاړو نه ملاویږي. نو خپل ملک نه مونږ نه ټیک کوو، نو هلته مونږ لاړ شو. کله پورې چې دا رویه مونږ خپل سیاسي طور باندې، اجتماعي طور باندې، اخلاقي طور باندې که دې باندې مونږ سټینډ والو چې نه مونږ خپل ملک به ټیکو، لکه جاپان مثال دی وګورئ، لکه نور داسې ملکونو باندې، نو هغه به ډیولپمنٹ بیا به کېږي. بیا دونه وخت نه حالي، بیا ودین 10 ایئرز تاسو وګورئ چې دا پاکستان به یو ډیفرنٹ. وخت مو سره کم دی سجاد صاحب، تاسو که مختصر الفاظ کې حل راته وښایي. دنیا کې ادارې جوړې شوې دي، لکه موږ به یو مثال د اقوام متحده او بیا د سکیورټي کونسل خبرو وکړو. داسې ملکونه چې کم ځای کې د غټ طاقتونو مفاد نه وي، نو هلته چې کوم کانفلیکټس وي یا په منځ کې جنګ وي، نو هغې کې ډېر زر مداخلت کوي. او کله چې بیا د اسرائیل او د فلسطین خبره کېږي، نو هلته موږ ته بیا ډبل سټینډرډ ښکاري. د دې څومره بد اثرات دي، او بیا تاسو ته حل څه ښکاري چې دا مساوات او دا موږ چې د طبقاتي تقسیم خبره کوو ګلوبلي، د دې حل څه ستاسو په نظر کې؟ بالکل دا خو یو ګلوبل مسله ده، دې ته موږ نارت ساوت هم وایو او کور پیریفري پرابلم ورته وایو، چې یو کور دی سنټر دی، دا نور میراجات دي دا ټوله دنیا. نو دې باندې لکه دغه شته او هغه خو لکه ډېر لیکل پې شته، ډېر ریسرچ پې شته چې یاره، او ډېر تیوریز پې شته چې یاره دغه کم مالدار ملکونه چې دي نو هغوی ایکسپلایټیشن کوي او د غریبانانو ملکونو هسټوریکلی کوي. بلکې چې اوس هم تاسو په دې ټوله دنیا کې وګورئ، دا څونه غربت چې دی یا څونه په مختلف افریقا کې یا ساوت امریکا کې یا په ایشیا کې د انټرنل وارز چې دي، د جنګونه چې دي، د جګړې چې دي، په سرحدي جنګونه دي او یا په ملک دننه
نسلي او نور جنگونه دي نو دا وایي چې دا ټول هغوی چې کوم ګند پرېښی دی کلونیل پاورز چې وه دا د هغې په وجه باندې دا اوس په دنیا کې دا ټولې مسلې دي. نو دا خو ظاهره خبره ده چې انټرنیشنل کمیونټي دغه دی او لکه دغه باندې پکار دي چې په دغه باندې لیکل هم کېږي او پکار دي چې سوچ هم پې وشي چې یاره انټرنیشنلي د انصاف یو دغه وي. په مقامي طور باندې که موږ وګورو نو مقامي طور باندې زما په خیال چې موږ خپلې ادارې چې دي نو هغه خو یو لکه په هغې کې د خلکو ټرسټ ډیولپ کړو، هغه موږ دغه کو په انصاف باندې مبني ادارې جوړې کړو. بل د کوم کار دپاره چې جوړې شوي وي پکار دي چې هغه کار هغوی په صحیح طریقې سره وکړي. نو زما خیال نه دی چې لکه بیا به خلک لکه ډېر کم خلک پوي بیا چې هغه د هغې دغه وکړي هغه قاعدې او ضابطې بیا دغه کړي. ډېره مننه پروفیسر ډاکټر سجاد احمد جان صاحب ستاسو د راتګ، پروفیسر ډاکټر خالد مفتی صاحب ستاسو د راتګ ډېره مننه. کتونکو ډیره جوړه موضوع باندې مونږ خبرې وکړې. ما چې څنګه شروع کې تاسو ته ویلو چې موضوع ډیره وسیع ده، په دې غنټو خبرې کیږي. زموږ د پروګرام وخت کم دی. زموږ انفرادي کردار چې کوم دی یا انفرادي زموږ بیهیویر هغه اجتماعي سطح باندې ډیر غټ بدلون راوستی شي. په دا چې دلته خبرې وشوې لوکل مقامی یا ملکی سطح باندې هم او ګلوبلی هم د ادارې جوړی انسانان او انسانان چې په خپل ځان کې په خپل ګریوان کې وګوري، خپل ځان ټیک کړي، انفرادي کردار اجتماعي غټ بدلون راوستی شي او بیا دا بدلون مونږ په پاکستان کې هم کتی شو، مونږ په خپل معاشره کې هم کتی شو او دا کردار مونږ عالمي نړیواله سطح باندې هم کتی شو. خپل کوربه فدادیل ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.